2024 کا سال پاکستان میں سادگی سے استقبال۔ سال 2023 کا آخری سورج تلخ اور شیریں یادیں لے کر غروب ہوا۔ لوگوں نے نئے سال میں اچھے دنوں کی امیدوں کا دیا جلا لیا۔ بچے بڑے سب نئے سال میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف نگران وزیر اعظم پاکستان کا سال نو کی تقریبات نہ کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی مظالم کا شکار فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ افواج پاکستان اور عوام ایک ہیں، آرمی چیف کا نئے سال پر پیغام۔ ISPR کے مطابق 2023 کا چیلنجنگ لیکن اہم سال ختم ہو گیا۔ 2024 اندرونی اور بیرونی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ عظیم قوم اپنے آباء و اجداد کے خوابوں اور عوامی امنگوں کے مطابق اٹھے گی۔ یقیناً آنے والی نسلوں کا روشن مستقبل ہمارے جنرل عاصم منیر نے کہا، پاک فوج ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی۔ پاکستانی عوام کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی پر فخر ہے۔ پاکستان کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی اور ایمان و سلام پہ استقامت اور اپنی رضا کا سائبان بنا کر بھیج، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ 92 نیوز نے دنیا سال کی نئے سے دعا سے 2024 میں قدم رکھا۔ نئے جذبوں کے ساتھ نئے سال کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن، دیس ہی نہیں پردیس میں بھی 92 نیوز کی سال نو پر بھرپور کوریج۔ پاکستان کے شہر شہر کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ بیرون ملک بھی 92 نیوز کی بڑی ٹیم ان ایکشن۔ امریکہ، برطانیہ، اسپین، آسٹریا، ملائیشیا سے ہر پل ناظرین تک پہنچایا۔ 92 نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو نیا سال مبارک۔ کراچی میں سال نو کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات۔ ڈی جی رینجز میجر جنرل اظہر وقاص کا شہر کا اچانک دورہ۔ ڈی جی رینجز کا سیکیورٹی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ ضلع شرکی میں نئے سال کے حوالے سے پولیس اور رینجز کا فلیگ مارچ۔ سی ویو روڈ پر پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ افسران سمیت 2800 اہلکار مختلف پوائنٹس پر تعینات۔ پنجاب میں بھی نئے سال کے موقع پر سیکیورٹی سخت۔ لاہور میں نیو ایئر نائٹ پر اسلحے کی نمائش کرنے والے 5 افراد گرفتار، مقدمات درج۔ لاہور میں نیو ایئر نائٹ پر فیملیز کے تحفظ کے لیے لیڈی وارٹنر کا اسپیشل اسکواڈ، پیٹرولنگ اسکواڈ کا شہر کی اہم شاہراہوں پر رات گئے تک گشت۔ آئی جی پنجاب نے ہلڑ بازی اور ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی۔ سال کے موقع پر پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار۔ آئندہ 15 دن کے لیے مٹی کا تیل ₹2.19 فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں ₹1.11 فی لیٹر اضافہ۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے پیٹرولیم قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، میدانی علاقوں میں دھند، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے M4 عبدالحکیم سے فیصل آباد تک بند۔ موٹر وے M5 کو رحیم یار خان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ دھند کی وجہ سے ٹرینوں کا شیڈول بھی متاثر۔ عام انتخابات 2024 کے شیڈول کے 3 مراحل مکمل۔ الیکشن کمیشن کاغذات نامزدگی پر آروز کے فیصلوں کے بعد امیدواروں کی تفصیلات جاری نہ کر سکا۔ آروز کے فیصلوں کے بعد کتنے امیدوار رہ گئے، تفصیلات جاری نہ ہو سکی۔ ریٹرننگ افسران نے گزشتہ روز امیدواروں کے کاغذات نامزدگی پر فیصلے کیے تھے۔ الیکشن کمیشن مسترد کردہ امیدواروں کی تفصیلات جاری نہ کر سکا۔ کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیلیں آج سے دائر ہوں گی۔ مختلف امیدواروں کے کاغذات کے متعلق اپیلیں بدھ تک جمع کرائی جا سکیں گی۔ ہائی کورٹس کے جج صاحبان پر مشتمل 24 اپیلٹ ٹرائیبیونل تشکیل۔
10 जनवरी तक फैसले कर दिए जाएंगे। एपेलेट ट्राइब्यूनल्स के फैसलों को हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्तें 11 जनवरी को अवेजा की जाएंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट और मुल्क भर में पोलिंग 8 फरवरी को होगी। सत्रह बार वजीर रहने वाले पर 6,000 रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया। इंतखाबात के लिए अपनी नाअहली का टीवी से पता चला। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं वो कभी मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरे, किराया अदा न करने का इल्ज़ाम लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें सच्चा और दयानतदार करार दिया था। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करेंगे। जिसका अंगूठा एयरपोर्ट पर लगवाया गया वो रास्ता रोक रहा है। मनी लॉन्ड्रर और करप्ट शख्स को लाने के लिए सब किया जा रहा है। एहसन इकबाल कहते हैं चंद जजों और जर्नेलों की अकल पर पर्दा पड़ने पर अनाड़ी मुसल्लत हुआ। चंद जज, जर्नेल और उनके अहले खाना बानी पीटीआई की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। नून लीग के रहनुमा का शकरगढ़ में कन्वेंशन से खिताब। मजीद कहा अगर पीटीआई इलेक्शन जीती तो अदलिया, फौज और अपोजिशन से लड़ेगी। पीटीआई की हुकूमत बनी तो फसाद फैलेगा। हर शहरी बिलों और महंगाई से परेशान है। कौम वोट के सही इस्तेमाल से मुल्क बचा सकती है। नून लीग की हुकूमत आई तो अमन और खुशहाली आएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकती। ये तासुर ज़ाइल होना चाहिए कौन सी जमात हुकूमत में आएगी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। सईद गनी ने कराची में कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। बोले गालम गलोच की सियासत की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन की वजह से गली महल्लों में झगड़े नहीं होने चाहिए। 8 फरवरी को मुकाबला जदीद पाकिस्तान की तामीर करने और तरक्की रिवर्स करने वालों में है। इस कन्वेंशन से खिताब। कहा मुस्लिम लीग नून के काम बोलते हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत दी, मोटरवेज और सड़कों के जाल बिछाए। अता तारड़ बोले नवाज शरीफ ने कराची में अमन बहाल किया। पीपल्स पार्टी ने कौन सा तरक्याती काम किया। सुनने में आया है NA 127 लाहौर में बल्ला नहीं तो बिलावल आ गया। बिलावल भुट्टो कराची में किस कारकर्दगी की बुनियाद पर लाहौर में वोट मांगने आए हैं। मुस्लिम लीग नून और MQM में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक खत्म। किमाड़ी और मलिर की नशिस्तों पर मुश्तरका उम्मीदवारों के लिए इत्तेफाक। बल्दिया टाउन की सूबाई नशिस्तों पर भी बातचीत में पेशरफ्त। NA 242 की नशिस्त पर दोनों जमातों की मरकजी क़यादत फैसला करेगी। बल्दिया टाउन से नून लीग अपने रहनुमा मरकजी अजीज़ गुलाम शुएब को उम्मीदवार बनाएगी। PS 112 से नून लीग के राजा इमरान भी टिकट के उम्मीदवार। NA 242 और 200 सूबाई नशिस्तों पर फैसला आइंदा हफ्ते तक मुतवक्के। MQM ने इंतखाबी मंशूर का इब्तिदाई खाका तैयार कर लिया। मंशूर में मजबूत जिला को मजबूत पाकिस्तान की जमानत करार दिया। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के मुजव्वज़ा बिल की तफसीलात शामिल। सेहत, तालीम, सयाहत और गुर्बत के खात्मे से मुतल्लिक तजावीज़। अदालती इस्लाहात, सियासी इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खिलाफ तजावीज़ दी गई। कोटा सिस्टम, अक़लियतों और ख़वातीन के हुकूक की तजावीज़ शामिल। मंशूर में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात बेहतर करने और दीगर कई उमूर पर तजावीज़। साबिक हुकूमतों ने पाकिस्तान के अवाम को धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। सरबराह PTI परवेज़ खटक कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, इस्लाम और तब्दीली के नाम पर अवाम मजीद धोखे में नहीं आएंगे। बानी PTI करप्शन और कमीशन का बेताज बादशाह था। तकारीर में इस्लामिक टच से लोगों को बेवकूफ़ बनाना PTI बानी का फार्मूला था। बानी PTI की सरपरस्ती में करीबी साथियों ने रिकॉर्ड करप्शन की। इंतखाबात में तब्दीली वाले का गुरूर खाक में मिल जाएगा। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा के बेटे खुर्रम खोसा को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। खुर्रम खोसा पर सब इंस्पेक्टर सरवर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खुर्रम खोसा के खिलाफ थाना मजंग में मुकदमा दर्ज किया गया। लतीफ़ खोसा कहते हैं उनके बेटे को लाहौर हाई कोर्ट के करीब ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। खुर्रम लतीफ़ खोसा आम इंतखाबात में NA 127 से उम्मीदवार हैं।
खुर्रम खोसा की चंद दिन कबल पुलिस के साथ तल कलामी की फुटेज सामने आई थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की 2023 के आखिरी दिन भी भरपूर सरगर्मियाँ। साल के आखिरी दिन फलाह आमा के 3 मंसूबों का इफ्तिताह। जिना अस्पताल की नई एमरजेंसी, डॉक्टर हसन मुराद रोड और गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन शामिल। वज़ीर आला का लाहौर चिड़िया घर का दौरा, अपग्रेडेशन के कामों का जायज़ा, पुरानी तामीरात न गिराने पर नाराज़गी का इजहार। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम को तलब कर लिया, पुरानी तामीरात गिराने और काम तेज़ करने की हिदायत। नए पिंजरे बनाने, जानवरों की खुराक और देखभाल पर तवज्जो का हुक्म। मोहसिन नकवी ने पंजाब के अपग्रेड 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया।